السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شاہین ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ. اور اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. جی ہاں بالکل، میں بات کر رہی ہوں حنیف عمران صاحب کی، جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں، جو ہم چاہتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ بھی جانیں، کیونکہ عوام کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ جانیں کہ کیا چل رہا ہے. تو اسی حوالے سے میں بات کروں گی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. سر آج میں جاننا چاہ رہی ہوں، کچھ ایسے ایشوز کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جس کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹائم سے، کچھ لاسٹ 3-4 منتھ سے جی ایف آئی اے کے حوالے سے ایک شدید قسم کا رد عمل دیتے ہوئے باہر جانے والے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ورک ویزا پہ ہیں، وہ پاکستان سے باہر جاب کر کے واپس آئے ہیں، ان کو بھی باہر جانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. تو مجھے یہ بتائیے، ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں چل رہا ہے؟ ابھی تک یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہ جو نکمی اور نالائق حکومت ہے نا، ان کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا ہے. پہلے تو یہاں دیکھیں نا، مختلف کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. جی جی. معیشت کا بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مایوسی کفر ہے. جی. تو معاشی طور پر ہم اتنے کمزور ہو رہے ہیں، جو کچھ ہم سے مانگا جا رہا ہے اغیار کی طرف سے، ہم کہتے ہیں جی جناب آپ حکم لگائیں. جی جی. تو اس دوران ایسا معاملہ کرنا، دیکھیں 60% آپ کے پاس نوجوان ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب 60% آپ کے پاس نوجوان ہے، 60,000 بچہ آپ کے پاس جب آتا ہے مارکیٹ میں، وہ یعنی ڈپلومہ لے کے، ڈگریاں لے کے آتا ہے، روزگار کی تلاش میں آتا ہے. جی ایسا ہی ہے. کیا آپ اپنے ذرا ارد گرد نگاہ گھمائیں اور ایمانداری سے بتائیں کیا ہم ان کو روزگار دے پا رہے ہیں؟ پھر یہ فیصلے کون کروا رہا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہیں حکومت میں شہباز شریف صاحب، اور جناب آپ 3 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور غلطی سے آپ 2 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں. تو اس جنریشن کو سہولت دیں. یہ باہر جا کے کمائیں گے تو پیسہ تو یہاں لائیں گے. تو یہ کیا، مجھے بتائیں نا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو خراب کیا جا رہا ہے. جو چشمہ آپ کو بیوروکریسی لگا کے دے رہی ہے نا، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگیں چلتے تھے تو گھوڑے کو ایک خاص اینک پہنا دی جاتی تھی تو وہ سیدھا دیکھتا تھا. اب یہ شہباز شریف کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اور محترم، آپ تجربے کار بندے ہیں، ملک کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، بچوں کے لیے روزگار کی تلاش جو ہے حکومت وقت کا پہلا نصب العین ہونا چاہیے. اگر وہ باہر جا رہے ہیں، ڈاکومنٹس پورے ہیں، ویزا لگ چکا ہے، ورکنگ ویزا آ چکا ہے، وہ پتہ نہیں کیسے اس نے پیسے جمع کیے ہوں گے اور باہر جا رہا ہوگا اپنے گھر کی غربت کو دور کرنے کے لیے. ادھر ہمارا ایف آئی اے کھڑا ہو گیا ہے. ایف آئی اے کو دیکھنا، آپ لوگوں نے انسٹرکشن دینی ہے، وہ جو آپ کہیں گے انہوں نے تو وہ کرنا ہے. نوکر شاہی کا کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کے کرتے ہیں تاکہ کچھ مال پانی بھی آ جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ نہیں چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے. جب اب یہ چلے گا، کیونکہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ جناب بندے بتا دیو لتر مارنے والے. تو اب جب تک آپ لتر کھانے کی آپ میں ہمت ہے، سکت ہے، تو پھر وہ ہوتا رہے گا. لیکن سر دیکھیں، محسن نقوی کو ہم نے دیکھا، وہ کتنی بار وزٹ کر چکے ہیں. وہ خود لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ یہ جی باہر کا ڈرائیونگ لائسنس تو اب بعد کی بات ہے، پہلے پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں. آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہوگی؟ نہیں، ان کو کس نے کہا ہے کہ بھائی وہاں ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ جائے؟ جس نے گاڑی چلانی ہے وہ تو خود بنوائے گا. جس نے اگر ڈرائیور بن کے جانا ہے تو وہ خود بنائے گا. اس کو عقل فہم فراست تو رکھتا ہے نا. اب ایک بندہ جائے ورک پہ آئے، وہ جا کے اس نے جناب کھدائی کرنی ہے، پلمبر کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ سوال ہے کہ باہر دوسرے جو ممالک ہیں ان میں پاکستانی لائسنس کام کرتا ہے؟ نہیں کام کرتا. تو پھر یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ بھائی یہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں نا. اچھا، ریونیو اکٹھا. جی ریونیو اکٹھا کر. اب آپ دیکھیں نا، کم عمر بچوں کا جو انہوں نے پرچے درج کیے ہیں اور جتنا ظلم کیا ہے. اب بھائی اللہ کے بندو، آپ عوامی حکومت ہیں، اب عوام کے جو مفاد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیاں بنائیں. آئندہ بھی آپ نے آنا ہے. سر اس پہ تو فل سٹاپ لگ جاتا ہے نا. ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک بچے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، اسے گورنمنٹ کی جاب تک نہیں ملتی. کون دے گا؟ کون دے گا؟ یہ تو بتائیں. یہی تو میں بتا رہا ہوں، اس کو کیوں ایسا کالا قانون بنا رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو گلا دبائی جا رہے ہیں، اس کو پھانسی چڑھائی جا رہے ہیں. یہ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ لیکن سر دوسری جانب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ اپنے ملک کے لوگوں کو انٹرنشپ دی جا رہی ہے، انہیں جابس دی جا رہی ہیں،
ऑफर्स किया। अच्छा, आप एक छोटी सी नेकी करें और उसको आप कितना फैलाते हैं, अरबों के इश्तिहारात दे रहे होते हैं, और जो आप लोग खामियां हैं वो भी तो अपने पर निगाह दौड़ाए ना। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद हुआ था और उसमें जो है मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुझे बताइएगा कि उलमा इकराम का कहना है कि उस शाइये में या जो भी तकरीब थी उसके अंदर कम्प्लीटली एक ही ख़ास पार्टी को टारगेट किया गया था, तो इसके बारे में आप नहीं, आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक ख़ास पार्टी, सीधा सीधा नाम लें, तहरीक इंसाफ, इमरान खान। सर क्या ज़बान देखें नहीं, देखें अर्ज़ ये है कि मेरे लिए सारे मोहतरम हैं। जो मेरे मुल्क और कौम का बेहतर सोचेगा मैं उसके साथ हूँ, मेरा कलम उसके साथ है, क्योंकि अल्लाह ने कसम खाई है कलम की। जी ठीक है, जी जी हम इधर बददियानती नहीं कर सकते, फिर जवाब दें हम अल्लाह को हैं सारे। जी बिल्कुल सब। अब ये जो खुशामती मौलवी हैं, जो सरकारी मौलवी हैं, मुल्ला जो हैं, इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, मादत के साथ बेड़ा गर्क किया है उलमा, जयद उलमाओं ने और सरमायादार ने। आपका जो इस्लाम है उसका जो हुलिया बिगाड़ा है, उसका जो चेहरा बिगाड़ा है, ये दो अफराद हैं। एक मुगलों को देख लें, अपनी मर्जी के फतवे लेते रहे हैं, जी जी ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही। और अब इनको देख लें कि अब वो जहाँ के दरबार पे खड़े हो गए हैं और जनाब ये और जनाब कसीदे पढ़ रहे हैं। अल्लाह के बंदो, आप हुक्मरानों के कसीदे नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात है, मैं आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करूँगा, अब आपके पास तमाम ताकतें अल्लाह ने दी हैं, तो इन खुशामदियों की देखें ना, अब आप इतने कमज़ोर हैं कि आपको इन खुशामदियों की ज़रूरत है। ये आपको ग्रोथ नहीं देंगे, आपके दिमाग पर ये फालिश ज़दा हैं, ये ख़ुद फालिश कर देंगे, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। मेहरबानी करें, कौम अब आपको देखती है, और थोड़ा डंडा घुमाएं। जितनी करप्शन इस मुल्क में हुई है, और ये एक बेहतरीन मौका है। सर आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में डंडा घुमा दिया है, आप इधर इस कौम पर डंडा घुमाने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दूसरा, जो करप्शन है, आप पहले अपने आप को तो ठीक कर लेना। यानी आप मुझे एक बात बताएं, आपने भारत को यूं करके हमें खुशी हुई, देखें दिल खुश हुआ, सलूट मार। पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है इस वक्त। आसिम मुनीर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन आप ये देखें ना, ये बददियानती होगी कि अगर आप इंडिया को तो सबक सिखा दिया, आप अपने अंदरूनी मामलात भी तो दुरुस्त करें ना। फिर आपको सियासत में नहीं आना चाहिए। फ़ौज हमारा एक बेहतरीन इदारा है, हमारी फ़ौज है, उसको प्रोफेशनल फ़ौज है, उसको प्रोफेशनल अपना काम करना चाहिए, सरहदों की हिफाजत, और हमारे जो बैरूनी ताकतें जो हमारे ख़िलाफ़ हैं उनके सद्देबाब के लिए दिन रात एक करना चाहिए, ना कि अपने ये लोग ये फ़ौज का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं अंदाज़ा, ये करप्ट लोग हैं, दुनिया जानती है इनको। आप गूगल पे सर्च मारें। सर DGSP IR तो बार बार कह चुके हैं कि हमारा तो सियासत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या है सर? देखें कितनी बार प्रैक्टिकल क्या नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सियासतदान करते हैं ना आके, ऐसा ही है, ये सियासतदानों को आना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट। अच्छा, खुद ही रुख अपनी तरफ कर लिए, ये कहा कि मुझे अक्लमंदी है जनाब, हमारी पाक फौज तो उस जैसा कोई जवान कोई नहीं। लेकिन ये क्यों हुआ? इसको स्लिप ऑफ टंग कहेंगे। वो जो अतात तारड़ साहब फिर रहे हैं, वो जो बीबी मरियम नवाज के साथ वो जो फिर रही हैं, उज़्मा बुखारी साहबा, और बहुत सारे जिन्होंने मशीर वज़ीर रखे हुए, पूरी ज़फ़र फौज रखी हुई है, वो इधर आके मुकदमा लड़े ना। सियासतदान आपस में एक दस्तो गिरबान हों, उसमें हमारी पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ना वो जवाब दे, ना वो सामने आए। मेहरबानी करें, आपकी इज्जत है, वक़ार है आपका। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि एक इंडियन मूवी आई है धुरंधर जी, जिसको वैसे तो हमारे अरब ममालिक जो 6 कंट्री ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो उसने बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं इंडिया में। उसमें पाकिस्तान के रहमान डकैत को जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि उन्हें पाकिस्तान में रहमान डकैत नज़र आया, लेकिन उन्हें अपने रा के एजेंट वो गुलभूषण यादव और भी एक दो थे, तो उनको वो नज़र क्यों नहीं आए, और उन्होंने अपना पूरा कल्चर, अपना पूरा इतने सूबों का इंडिया छोड़ के पाकिस्तान के ऊपर वो बार बार मूवीज़ क्यों बनाते हैं? इसकी क्या वजह है? बात ये है, ये जो है ना मेरा महान भारत, जी जी, बस अब इनके पास कुछ रहा नहीं। आप ये देखिए, देखें मेरी यार सुनो, अब उनके पास स्टोरीज ख़त्म हो गई हैं। जी जी, अब उन्होंने ये बनाया है और वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा, ठीक है, लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, एक लफ्ज़ नहीं बोले वो हमारे अंदर मुदाखलत करके। यानी देखें उनको गुस्सा क्या था, सेट के ऊपर बेनज़ीर
साहिबा की तस्वीर है, बिल्कुल है। पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जवारी झंडे कहा हैं, गया है, जरदारी को जवारी कहा हाँ, गया है, वो लियारी- कहाँ है? लियारी की, अच्छा मेरा सवाल है कि लियारी की जो पिक्चर उन्होंने इंडिया वालों जी। ने उस मूवी में खींची है, क्या वो हकीकत उसमें कुछ मैं है? कराची तकरीबन को 8-10 साल रहा हूँ। अच्छा। लियारी एक खूबसूरत लोग रहते हैं, प्यार वाले लोग रहते हैं, अच्छा, और और रहमान जो थे वो गरीब नवाज थे। गरीब नवाज थे। देखें, दुश्मनियाँ होती हैं और हर ख़ानदान में होती हैं। अगर मैं राजपूत हूँ तो मेरे अपने हमारे जी, ख़ानदान में बिल्कुल, होगा, बिल्कुल होती है। आप हैं तो आपके ख़ानदान में भी इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन बात यह है जो उन्होंने करैक्टर्स किए हैं, जी, ज़रा गौर फरमाइए। हमारे एक यानी मुअज़्ज़िज़ अरकान की बेटी क्या बलोच खातून इस तरह का लिबास पहनती है जो उन्होंने दिखाया? हमारे कल्चर को, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। कल्चर को उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश बल्कि बिगाड़ के रख दिया है। फिर क्या बलोच खातून अपने मर्द के ऊपर मुंह के उसके थप्पड़ मारती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बल्कि इस्लाम में नहीं हमारे होता। तो है ही नहीं, ये हाँ जी। कांसेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा उसमें कप्तान का भी नाम लिया गया, रिक्शा भी चला दिया गया। ये असल में ना ये गुस्सा निकाला है जो जंग का। हमारी पाक फौज ने हमारी पाक फौज जो ने धूल चटाई। इनकी जो धूल चटाई और जो इनकी तबीयत इनके घर में घुस के इनको मारा। ये इनको बुखार हमारा है, इनको इनके घर बुखार में भी हो घुस के जाए तो वो पाकिस्तान से आया है। आप प्लीज इनकी मुझे बातों लगता का है बुरा ना पाकिस्तान के बनाएं। नाम के बगैर उनका अब कुछ चलता नहीं है। जी ऐसा ही है। आप देखें पाकिस्तान ना, के नाम के बगैर हम उनका वो कुछ कहते हैं चलता ना हम बदनाम होंगे क्या नाम ना होगा। हाँ जी। अब ऐसा देखें ना, आपके पास कितना वहाँ करप्शन है, जी। लोग फुटपाथों पे सोते हैं, इतनी आप गुर्बत अपनी है वहाँ खूबसूरती पर। दिखाते हैं, इतनी गुर्बत इतनी है। गुर्बत है। आपसे एक्टिंग तो संभाली नहीं गई जो आपने फिल्म बनाई है। आपसे हमारा जो एक मुअज़्ज़िज़ एसपी जी चौधरी हाँ जी, असलम, चौधरी असलम वो नहीं बन सका, वो नहीं बन सका। संजय दत्त, तो सही वो कह क्या करेंगे आप? सही कह रहे हैं। जबकि मैंने देखा है सर कि मैं वो देख रही थी, डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें कुछ न्यूज़ मैंने देखी रहमान डिकेट के बारे में। बल्कि मुझे लगता है अनजाने में ये है ना, हमारे लोगों को हीरो बना गए हैं। और पैसे पैसे बस कमाने के नहीं देखे ना, अब हमारी इन लोगों को बहुत शनाख्त कम है। लोग जानते हाँ थे, जी। लियारी के लोग जानते थे, कराची के मैं लोग एक जानते छोटी सी थे। अर्ज करूंगा अब आप, पूरी दुनिया मैं एक जानती छोटी सी अर्ज करूंगा। देखें, इस वक्त जो सवाल उठना चाहिए वो ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो सब पर भारी, क्या एक्शन लिया उन्होंने? ये नहीं, इन्होंने ये सारे कुछ इन्होंने पाले थे ना, जी जी ये पालतू इनके हैं। जी, बिल्कुल ऐसा तो ही पीपल्स पार्टी पर सवाल उठा है उठा है, और 33 साल से ये सूबा सिंध पे अपनी हुकूमत कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये कुछ वहाँ पालते रहे हैं। जी, जी। उज़ैर बलोच हो गया, रहमान हो गया, फलान हो गया। सर ये इसमें तो पीपल्स पार्टी का खुलासा किया है ना उन्होंने, अच्छा किया है, बुरा किया है, सच है, फिर झूठ लगा है, लेकिन- नहीं लगा दिए। एक देखें, ये एक सच है जी जी यहाँ तक जी जी, कि ये पालते रहे हैं, ठीक है, ये दूध पिलाते रहे हैं, जी जी, ऐसा ही है, तो इसको ये नहीं करना चाहिए। ऐसा ही। इसकी तरदीद अभी तक नहीं आई पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए थी, जबकि जी, कर- पीपल्स पार्टी का झंडा लगा है। नहीं की, नहीं ठीक है, की, जी। पीपल्स पार्टी का झंडा लगा है, बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें लगी हैं, ओवरऑल लियारी का एक नक्शा खींचा मिन गया हैसल है। कौम हमें एहतजाज करना तो चाहिए। एहतजाज कम से कम भारत पीपल्स कौन पार्टी होता है भाई? अपने तो पहले वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद हैं वो तो पहले बना लो, सर फिर यहाँ कम से कम पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी अंदर को तो इस पे एहतजाज करना जी, चाहिए। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है खामोशी की? खामोशी बस। अब हम फिर बोलेंगे तो फिर आप नाराज़ हो जाएंगे। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। अब मेरे पर सारा न डालें। अगला सवाल बताइए। हाँ, अगला सवाल वही है मेरा कि इस वक्त जो है वो सुथरे पंजाब के हवाले से कुछ बताइएगा कि सुथरे पंजाब के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, बहुत सारी मशीनरी भी पाकिस्तान में आई है जो पहले नहीं थी। जी, ठीक है, तो इसके हवाले से कुछ कह ये मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मरियम नवाज़ साहिबा को। बड़ा अच्छा इक़दाम है और इसमें हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, अब देखें ना किस हद तक कंप्रोमाइज़ हो गए हमारे जवान, जी। पढ़े लिखे नौजवान। जी जी, वो गली का कूड़ा साफ़ करते हुए नज़र आते हैं आपको, गली से कूड़ा उठाते नज़र आते हैं, रिक्शा चलाते नज़र आते हैं कूड़े वाला। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि माशी तौर पर कितनी हमारे यहाँ गुर्बत है कि लोग इसको भी कह रहे हैं जी वेलकम, हमें रख लें। लेकिन बदकिस्मती से मरियम नवाज़ साहिबा को मेरी गुजारिश है कि आप उनको भी अब बेरोज़गार किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी क्या? जी जी, नहीं करना चाहिए, अच्छा, नहीं करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी सैलरीज नहीं है, कोई 25,000 ले रहा है, कोई 26,000 ले रहा है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान का जो मंजूर शुदा, अब वो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं, तो वो नहीं मिल रहा, फिर भी लोग कर रहे हैं। गंदगी
اپنے سینے سے لگا کے, ہماری گندگی سینے سے لگا کے وہ گندگی والی جگہ پہ پہنچاتے ہیں. اچھا سر, ایک میرا لاسٹ کوسچن ہے آپ سے, وہ بتائیے گا پلیز. میں ایز اے وومن سمجھتی ہوں, بٹ میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آج تک دیکھیں, آپ بھی سمجھتے ہیں زرداری ایک بہت بڑا سیاستدان ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ واحد بندہ تھا جس نے کچھ ڈیلیور نہیں قوم کو کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے باوجود 5 سال نکال گیا تھا, ٹھیک ہے, جبکہ میاں صاحب کی تو گورنمنٹ جب بھی آئی 2, 2.5 سال 3 سال میں گئی. تو کسی بھی گورنمنٹ میں ایسے اسٹیپ نہیں لیے گئے جو ایز اے خاتون ہو کہ مریم نواز صاحبہ لے رہی ہیں, جس میں میں آپ کو 2 بتانا چاہوں گی. ایک جو یہ قبضہ مافیا, ٹھیک ہے, زبردست قبضہ مافیا کو 25 ڈیز ہیں یا سم تھنگ ڈیز ہیں, اس کے اندر 90 ڈیز کے اندر سوری, تو وہ کر رہی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا بگیسٹ ایشو ہے, تجاوزات اگین میں سلام کروں گا جی آپ کی تجاوزات پہ بھی کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک اتنے اسٹرانگلی ہاتھ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے. اور ایک اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو انہوں نے کیا ہے, جو گھر وہ بنا رہی ہیں, ڈلیور بھی کر رہی ہیں. ایک تیسری اور ایک چیز ہے, چیزیں تو بہت ساری ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایز اے خاتون, دھی رانی پروگرام ان کا ہے, دھی رانی پروگرام ایز اے خاتون ایسے اسٹیپ اتنے اسٹرانگلی اٹھانا کسی گورنمنٹ نے یہ کیا نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ایک انقلابی اقدام ہے؟ اس میں انہوں نے ایک, آپ کو میں وہ بتاتی ہوں کہ انہوں نے جو چیزیں کی ہیں لوگوں کو لون, جن کے گھر نہیں ہیں, چھتیں پرووائڈ کرنا, جبکہ یہ تو تھا پیپلز پارٹی کا نعرہ, کپڑا روٹی اور مکان. تو یہ مریم نواز صاحبہ اتنی اسٹرانگلی کر رہی ہیں, اس کے بارے میں بولیں. دیکھیں بہت اچھا قدم ہے. دیکھیں جو بندہ اچھا کام کرے گا, میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف ان کے لیے بولیں گے جو میرے ملک اور میرے قوم کا, میری جنریشن کے لیے اچھا سوچیں گے. مریم نواز صاحبہ کا کریڈٹ ہے پیرا بنا کے. پھر دوسرا جو انہوں نے مختلف لوگوں کے گھر چھینے ہوئے تھے قبضہ گروپوں نے, ان کو 90 دن کے اندر اسپیڈی ٹرائل کر کے, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کو اندازہ ہے 55,000 پنجاب میں, یہ ابھی تازہ ترین فگر ہیں, جنوبی پنجاب میں 11 اور باقی یہاں پر لاہور یعنی سراؤنڈنگ میں 55,000 لوگوں کو ان کے جو چھینے ہوئے پلاٹ گھر ان کو واپس مل چکے ہیں, اور اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اب یہ پچھلے ہفتے کی میں بات بتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ خوش آمدید اور خراج تحسین ہے, اور خاص طور پر جو پیرا بنائی گئی ہے, یہ جو فورس بنائی ہے انہوں نے تجاوزات کے خلاف, یہ بھی بڑا زبردست قدم ہے. بڑا مشکل ہو جاتا تھا بچوں کو اسکول سے لانا جانا, اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کم سے کم جو آپ ای چلان کرتے ہیں وہ گھر میں یا میسج کے ذریعے وہاں پہنچنے چاہیے. یہ پتہ چلتا ہے جب بندہ گاڑی بیچنے جاتا ہے نا, 25,000 روپے کے 65,000 کی موٹر سائیکل ہے, 25,000 روپے اس کا ریٹ لگتا ہے. 65,000 روپے نہیں, اب نہیں آ رہا تھا, اب آنا شروع ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اچھے اسٹیپس اٹھائے ہیں. تھوڑا سا عوام میں بھی آپ آئیں, کم سے کم صحافی جو آپ کے مقامی صحافی ہیں, جو ریگولر صحافی ہیں, ڈی جی پی آر کو جو ڈیل کرتے ہیں, ان سے بھی ایک گیٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے, ملاقات رکھیں تاکہ آپ کے جو اچھے کام ہیں وہ سامنے آئیں. اچھا ایک میں اور عرض کروں گا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہیں یہ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتے. کام بہت اچھے ہو چکے ہیں, لیکن ان کو سامنے فرنٹ مین جو ان کے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں لسی پی کے اس موسم میں تو نہیں پینی چاہیے, کافی چائے پینی چاہیے, تاکہ آپ معلومات دیں. وہ جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. جی بالکل, جو کام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی اگر ڈیٹیل ہوگی, وہ چینل پہ ساتھ چل رہی ہوگی, تو اس میں کوئی شک و شبہات نہیں رہ جاتا ہے. تو جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے مزاج, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے تجزیے کے ساتھ, سر کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.